धोराजी शहर से जितना वाकिफ होना चाहिए उतना तो नहीं, मगर जितनी मर्तबा आया और यहाँ की खानकाहों को, यहाँ के औलिया अल्लाह को देखता गया, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ कि अभी हम धोराजी को समझे ही नहीं। माना पेट नी अंदर जे हुजूर पाक नी ताजीम करे ई बादशाह નું નામ मौला अली जी। तकरीर तो ई अजीम फन छे जे अल्लाह ना नबी मक्कतुल मुकर्रमा में फरमावी छे। तकरीर तो ई अजीम हुनर छे जे करबला नी अंदर इमाम हुसैन फरमावी छे। तकरीर ई अजीम वस्तु छे जे बगदाद ना मिंबर ऊपर वलियो ना ताजदार पीरा ने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी करता रिया छे। तमे इमाम हुसैन नी बहन नु जिक्र सांभळ्યું छे जेमने उलमा उम्मुल मसाइब सैयदा ज़ैनब के छे। जाफर तैयार ई बादशाह नु नाम छे जे कुरान ना पण हाफिज छे अने आप सूरे मरियम नी आयतो ने तिलावत करे छे। हमेशा पीरो मुर्शिद साथे जोड़ाયેલા रियो, तालीम साथे जोड़ाયેલા रियो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकरे मदरसा ना बालकों ने जोया जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए। अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। मुरीदीन माटे हुजूर ना मुहिब्बीन माटे अने साहिबो त्यारे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवी अने तोहफाओ नजाशी बादशाह ना पेश करवामां આવ્યા છે। આ પીરે तरीकत अलहाज सैयद अब्दुल कयूम मियां बाबा की मोहब्बत है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम तकरीर में आए हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने घर आए। और साथियों, मैं धोराजी शहर से जितना वाकिफ होना चाहिए उतना तो नहीं, मगर जितनी मर्तबा आया और यहाँ की खानकाहों को, यहाँ के औलिया अल्लाह को देखता गया, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ कि अभी हम धोराजी को समझे ही नहीं। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इस खानकाह के फैजान को जारी व सारी रखे और मौला खूब तरक्कियात फरमाए। मैं आपको गुजराती में तकरीर सुनाने लगा हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो इब्तिदा में कह दीजिए सुभान अल्लाह। मारा आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 40 વર્ષની ઉંમરમાં મક્કતુલ મુકર્રમાની જમીન ઉપર એલાન કર્યું કે એ મક્કાવાળાઓ, હું અલ્લાહનો સાચો અને આખરી પેગંબર છું। મારા બાદ કોઈ નબી નહીં આવે, મારા બાદ कोई रसूल नहीं आवे, मारा बाद कोई पैगंबर नहीं आवे, मारा बाद कोई नबी नहीं आवे। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम જ્યારે ऐलान કર્યું છે તો हुजूर પાકનો કલમો પડવા વાળાઓની એટલી સંખ્યા નથી। મક્કાના મોટા મોટા સરદાર મોઢું ફેરવીને બેસી ગયા, મોટી મોટી પાઘડીઓ વાળાએ ઇનકાર કરી દીધો। મક્કાના સરદાર ચૌધરી અને નેતા મારા આકાથી મોઢું ફેરવીને બેસી ગયા। મારા આકાએ આસમાન તરફ જોઈને કીધું કે એ મારા રબ, મક્કામાં તો અહીંયા માનવા કોઈ તૈયાર નથી અને તને ખબર હતી કે મને માનશે નહીં, તો મોકલું કેમ છે? आवाज आई महबूब, मक्का नो कोई सरदार न मानतो होय तो न माने, मक्का नो कोई नेता न मानतो होय तो न माने, मोटी मोटी पागड़ियों वाला न मानता होय तो न माने। अमे तमने मानीए छीए, तमे हमने मानी लियो। अमे तमने मानीए छीए, तमे अमने मानी लियो। मारा आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सच्चाई अने पैगाम मक्कानी जमीन ऊपर एवी रीतना फैलाव्યું અને માણસોને સમજાવ્યું ને, અલ્લાહુ અકબર, કે સમય આવ્યું છે યાર ગારે મુસ્તફા,
યારે મઝારે મુસ્તફા સિદ્દીક અકબર મારા આકાના મુરીદ બની ગયા છે અને સમય આવ્યું છે કે સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા આકા મૌલાનો કલમો પડી ચૂક્યા છે સાહેબો સમય ઈ પણ આવી ગયો કે મૌલાએ કાયનાત અલી ગુલ મુર્તઝા શેરે ખુદા મારા આકાના દીવાનાઓમાં શામિલ છે અને સાહેબો જ્યારે આપણે હુઝુરના દીવાનાઓની જિંદગીને પડીએ ને તો હુઝુરના દરેક સહાબીની શાન ઓ અઝમત નિરાલી છે પણ જ્યારે વાત મૌલા અલીની આવે ને તો અક્લ દંગ થઈ જાય આપણું દિમાગ પરેશાન થઈ જાય એટલે કે હુઝુર પાકની તાઝીમ દરેક સહાબી અને મુરીદ બન્યા બાદ કરી છે પણ એક જાત છે મૌલા અલી શેરે ખુદાની જે માના પેટની અંદર મુસ્તફા જાને રહેમતની તાઝીમ કરીને દેખાડે છે વાહ વાહ बहुत खूब માના પેટની અંદર જે હુઝુર પાકની તાઝીમ કરે ઈ બાદશાહનું નામ મૌલા અલી છે हाय हाय ઈ બાદશાહનું નામ મૌલા અલી શેરે ખુદા છે અને સાહેબો મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ના દીવાનાઓની સંખ્યા વધતી ગઈ ને તો મક્કાના માણસોએ નક્કી કર્યું કે આપણે હુઝુરના મુરીદીનને હુઝુરના ચાહવા વાળાઓને પરેશાન કરીએ હેરાન કરીએ અને સાહેબો હેરાન એવી રીતના કર્યા છે કે હઝરતે બિલાલ હાબશી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને પીઠ ઉગાડી કરી અને મક્કાની ધગધગતી ગરમ જમીન ઉપર સુવડાવવામાં આવે અને એમના પગની દોરીને ઘોડા સાથે બાંધી અને આખા મક્કામાં ખેંચવામાં આવે પણ બિલાલ છે કે જેમની જુબાન ઉપર ખાલી અહદ અહદ અહમદ અહમદ ના નારા છે ઈ વખત હઝરતે બિલાલ હબશીને કોકે પૂછ્યું છે કે એ બિલાલ તું જે નબીને માને છે ઈ નબી સાચા છે હઝરત બિલાલે કીધું હા બિલકુલ સાચા છે એ બિલાલ તો પછી તને તકલીફ કેમ ઉપાડવી પડે છે પરેશાની કેમ ઉપાડવી પડે છે આટલી મુસીબતો કેમ ઉપાડવી પડે છે તારા નબી સાચા છે તારા નબીનો ખુદા સાચો છે તો તારી મદદ કેમ નથી થતી હઝરત બિલાલ કહેવા લાગ્યા કોઈ દિવસ બજારની અંદર માટીનું વાસણ ખરીદવા માટે ગયા છો સામે વાળાએ કીધું હા ખરીદવા ગયા છીએ કીધું ખરીદતા પહેલા શું જોવો છો કીધું વાસણ ઉપાડી અને એને વગાડીએ અને વગાડીને જોઈએ કે વાસણ કાચો તો નથી ને બિલાલ કહે છે એવી જ રીતના મને મારો ખુદા મુસ્તફાની ગુલામી માટે ખરીદે છે અને હું મારા રબને કહું છું મૌલા તું જે બાજુથી વગાડવું હોય વગાડી લે બિલાલ તારા મહેબૂબની ગુલામી માટે હર બાજુથી તૈયાર છે सुभान अल्लाह हर बाजू थी तैयार छे ई बिलाल हबशी रदियल्लाहु तआला अन्हु आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना मुरीद बनी गया छे અને સાહેબો જ્યારે મક્કાની અંદર મારા આકાના દીવાનાઓની સંખ્યા વધતી ગઈ મારા આકાના મુરીદીનની સંખ્યા વધતી ગઈ અને મક્કાના માણસોએ જુલ્મ ઉપર જુલ્મ કર્યું તારીખ ગવાહ છે ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે જે જુલ્મ કરવા વાળા હતા ઈ પણ ખત્મ થઈ ગયા એમનો ખાનદાન પણ ખત્મ થઈ ગયો અને આજ પણ હઝરત બિલાલની અઝમતનો નારો લાગતો દેખાય सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत મોટા મોટા રાજા મોટા મોટા રજવાડા મોટા મોટા તાકાતવર ખત્મ થઈ ગયા અને ઝંડો આજ પણ સત્યનો લહેરાય છે ઝંડો આજે પણ સચ્ચાઈનો લહેરાય છે મારા આકાને અને એમના મુરીદીનને પરેશાન કરવા વાળાઓની વાતો કરું ને સાહેબો સમય તો બહુ જોઈએ પણ હું વધારે વાત નથી કરતો જ્યારે મારા હુઝુરના મુરીદીનને મક્કાના ઈ બેઈમાન માણસોએ ખૂબ હેરાન કર્યા ને તો આકા મૌલાએ એમને મશવરો દીધો અને ઇજાઝત દીધી કે તમે મક્કા શહેર મૂકી અને હબશા તરફ હિજરત કરી લો હબશા ચાલ્યા જાઓ હબશા અલ્લાહુ અકબર હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામ ના મુરીદીન મુહિબ્બીન મુતકીદીન અને સહાબાએ સૌથી પહેલી જે હિજરત કરી છે ઈ હબશાની કરી છે અને હબશાની હિજરત પૈસા માટે નહોતી દौलत માટે નહોતી માલ માટે નહોતી
હતી તો ખાલી ઈમાન માટે, हाय 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 सुभान अल्लाह ઈમાન માટે પહેલી હિજરત હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના વફાદારોએ કરી છે. અને મક્કાના ઈ માણસોને સમાચાર મળ્યા છે કે હુઝુરના દીવાનાઓ હાબશા જાય છે, તો પાછળ પાછળ એમણે હાબશાની જાનિબ પોતાના જાસૂસ મોકલા છે. અને હુઝુરના સહાબા જ્યારે હાબશા પહોંચ્યા ને, તો હાબશાનો નજાશી બાદશાહ છે, એને કહેવામાં આવ્યું કે અમારા દેશના અમારા ગામના માણસો અપરાધ કરી અને તમારા દેશમાં ચાલ્યા આવ્યા છે, તમે એ બધાઈને અમારા હવાલે કરી દો, અમે ગિરફતાર કરવા માંગીએ છીએ. શાહે નજાશી પોતે ધર્મ ખ્રિસ્તી ધર્મથી હતો, પણ સાહેબો ધર્મ ગમે તે હોય, જુલ્મ કોઈનો સગ્ગો નથી. અને ઈ શાહે નજાશી કહે છે કે હું તમને ઈ મક્કાના માણસો ત્યાર સુધી હવાલે ન કરું જ્યાર સુધી હું એમની વાત ના સાંભળું. હું એમને વાત સાંભળ્યા વગર તમારા હવાલે કરી દઉં ને તો જુલ્મ થઈ જાય, અત્યાચાર થઈ જાય. એટલે હું એમને પણ બોલાવીશ અને તમને પણ બોલાવીશ. હું બંનેની વાતો સાંભળીશ. જે મને મુજરિમ લાગશે એને હું સજા આપીશ, અને જે હક ઉપર હશે હું એમનો સાથ આપીશ. ઈ ખ્રિસ્તી ધર્મનો આદમી શાહે નજાશી હબશાનો રાજા છે. અને હુઝુર પાકના થોડાક દીવાનાઓ હબશા ચાલ્યા ગયા છે. વાત સાંભળવા જેવી છે. અગર સાંભળશો તો ઈમાન તાજું થઈ જશે. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના મુરીદીન મુહિબ્બીનને શાહે નજાશી નામો લખી અને પોતાની પાસે આમંત્રણ દઈ અને બોલાવે છે. અને સાથે મક્કાના ઈ નેતાઓ સરદારોને પણ બોલાવે છે. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે હુઝુરના દીવાનાઓ આવ્યા ને, તો હુઝુરના દીવાનાઓએ જોયું કે શાહે નજાશી વચમાં બેઠો છે અને બંનેના વચમાં ગુફ્તગુ થશે, વાતચીત થશે. બધાય મળી અને જવાબ દેશું તો વાત બગડી જશે. એટલે આપણે પોતાના અંદરથી એક આદમીને મુકર્રર કરી લઈએ, અને એવાને મુકર્રર કરીએ ને જે આપણી વકાલત કરે અને જવાબ આપે. તો ઈ સહાબાની જમાતે નક્કી કર્યું કે આપણી નુમાઇંદગી અગર કોઈ કરી શકશે તો મુસ્તફા જાને રહેમતના ખાનદાનનો ફર્દ કરી શકશે. અને એમનું નામ હઝરતે જાફરે તૈયાર છે. અને ઈ મૌલા અલી શેરે ખુદાના પણ મોટા ભાઈ છે. हाय हाय सुभान अल्लाह मौला अली ना सगा मोटा भाई जाफर तैयार ने सहाबा किए छे, हुजूर आप આગળ વધો અને શાહે નજાશી ના સવાલોના જવાબ આપો. હાય હાય, મૌલા અલી શેરે ખુદાના વીર મેદાનમાં આવ્યા છે. શાહે નજાશીએ કીધું કે એ મક્કાથી આવવા વાળાઓ, આપ પણ મક્કાથી આવ્યા છે, અને એમનો ઈ આરોપ છે કે તમે મક્કાની અંદર જુલ્મ કર્યું છે, અત્યાચાર કર્યું છે, અપરાધ કર્યું છે, અને અપરાધ કરી અને હબશાની અંદર આવ્યા છો. તમારું શું કહેવું છે? મૌલા અલી શેરે ખુદાના મોટા ભાઈ હઝરતે જાફરે તૈયાર. જાફરે તૈયાર કોણ છે? સુન્ની સમજી લે. કેમ કે આજે તારો જેની સાથે મુકાબલો છે ને દુનિયાની અંદર, ઈ ગીત સંગીત નથી, તારો એજ્યુકેશન ની અંદર દુનિયા સાથે મુકાબલો છે. તને તારા દીન ઇસ્લામની માહિતી પૂરેપૂરી હોવી જોઈએ. તને તારા પીરો મુર્શિદના એક એક વાતની ખબર હોવી જોઈએ. એટલે કે તું સચ્ચાઈને હકને ઓળખી અને દુનિયાની અંદર ઇસ્લામની નુમાઇંદગી કરી શક. આજના સમયની અંદર આજે પણ ગફલતની અંદર માણસો પડ્યા છે, અને ગફલત એવી ને કે તકરીરો પસંદ નથી, અને તકરીરો સાથે એમનો રિશ્તો કટ થઈ ગયો છે. એનું પરિણામ ઈ છે કે ઈ દીન ઇસ્લામની માહિતીથી દૂર થઈ ગયા. પણ સાહેબો, તકરીરનો ઇતિહાસ શકીલ અહેમદ થી શરૂ નથી થતો. તકરીરનો ઇતિહાસ મારા પીરો મુર્શિદ થી બી શરૂ નથી થતો. તકરીર તો ઈ અઝીમ ફન છે જે અલ્લાહના નબીએ મક્કતુલ મુકર્રમામાં ફરમાવી છે. તકરીર તો ઈ અઝીમ હુનર છે જે કરબલાની અંદર ઇમામ હુસૈને ફરમાવી છે. તકરીર ઈ અઝીમ વસ્તુ છે જે બગદાદના મિંબર ઉપર વલીઓના તાજદાર પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ
કાદિર જીલાની કરતા રહ્યા છે. અગર આ કોમ આજે પણ દીન ઇસ્લામના કરીબ આવી જાય ને તો દુનિયા તમારી ગુલામ થઈ જાય. તમારે દુનિયા સામે ઝૂકવાની જરૂરત નથી. સાહેબો આવો જાફરે તૈયારની તકરીરને સાંભળો. કોણ છે જાફરે તૈયાર? અહેલે બેતમાંથી છે. મૌલા અલી શેરે ખુદાના ભાઈ છે. અને કરબલાની અંદર તમે ઇમામ હુસૈનની બહેનનું જિક્ર સાંભળ્યું છે, જેમને ઉલમા ઉમ્મુલ મસાઈબ સૈયદા ઝૈનબ કહે છે. ઈ સૈયદા ઝૈનબ કોણ છે? ઇમામ હુસૈનની બહેન છે. ઇમામ હુસૈનના જે બહેન છે એમનું નામ સૈયદા ઝૈનબ છે. અમારા નોજવાનો હમણાં જે નોજવાનીની દહલીઝ ઉપર કદમ રાખે છે ને, અમને કહે છે શકીલ હઝરત, ઇસ્લામની અંદર ભાઈ બહેનના પ્રેમની કોઈ વાત છે કે નહીં? ભાઈ બહેનના રિશ્તાની કોઈ દાખલો અને ઉદાહરણ છે કે નહીં? દુનિયાની અંદર માણસો ભાઈ બહેનના પ્યાર માટે દિવસ મનાવે છે. ઇસ્લામમાં કઈ છે કે નહીં? મેં કીધું ઇસ્લામમાં ખૂબ છે, પણ તું કરબલાની અંદર જો ઇમામે હુસૈન જ્યારે આખરી જંગ કરવા માટે જાય છે તો એમના માથા ઉપર જે દસ્તાર બાંધે છે ઈ એમના બહેન સૈયદા ઝૈનબ છે. સુભાનઅલ્લાહ. નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, નારાએ હૈદરી. સાહેબો જેમની પાસે કરબલા નથી ઈ હાથમાં દોરી અને દોરા બાંધે, પણ જે બહેનો પાસે કરબલા છે ને ઈ પોતાના વીરના હાથમાં દોરી ના બાંધે, ઈ તો પોતાના ભાઈઓના માથા ઉપર દસ્તાર બાંધતી દેખાય છે. કરબલાના મેદાનની અંદર સૈયદા ઝૈનબ આવ્યા છે. અને સૈયદા ઝૈનબના નિકાહ કોની સાથે થયા છે? હઝરતે અબ્દુલ્લાહ સાથે. અને હઝરતે અબ્દુલ્લાહ કોણ છે? હઝરતે અબ્દુલ્લાહ ઈ જ છે જે જાફરે તૈયારના શહેઝાદા છે. સુભાનઅલ્લાહ. અને જેમનું નામ ઓનો મોહમ્મદ છે, જે કરબલાના મેદાનમાં શહીદ થયા છે પોતાના મામુ જાન ઉપર. ઈ ઓનો મોહમ્મદ હઝરતે જાફરે તૈયારના સગા પોતરાઓનું નામ છે. સુભાનઅલ્લાહ. અને જાફરે તૈયારના આ પોતરાઓ જેમનું નામ સરકારે ઓ મોહમ્મદ છે, એમની શાન તો જોવો કે એમના દાદા જાફરે તૈયાર છે તો એમના નાના હૈદરે કર્રાર છે. હાય હાય, વાહ વાહ. એમના દાદા જાફરે તૈયાર છે તો નાના હૈદરે કર્રાર છે. સાહેબો ઈ કરબલાની અંદર જાફરે તૈયારના પોતરાઓ આવ્યા છે. ઈ જાફરે તૈયાર આજે હબશાના મેદાનની અંદર, આપણે હબશાના દરબારની અંદર ઇસ્લામની વકાલત કરવા ઊભા થયા છે કે જો મોહબ્બતથી. સુભાન. સુભાનઅલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. અને જાફરે તૈયાર જ્યારે ઊભા થયા ને તો જાફરે તૈયારે પહેલો સવાલ કર્યો છે. અને બાઝ કિતાબોની અંદર છે કે દુશ્મનો જેટલું આરોપ લગાવતા ગયા, જાફરે તૈયાર મુસ્કુરાવી અને બધાય આરોપને બધાય ઇલ્ઝામને સાંભળતા ગયા. અને પછી દુશ્મનોને કીધું છે કે ભાઈ હજી કઈ હોય તો કહી દો. વાહ વાહ. કીધું ના, તમે આ વાતનો જવાબ આપો. જાફરે તૈયાર કહેવા લાગ્યા સૈયદના હઝરતે જાફરે તૈયાર કે હું એક જવાબ આપીશ ને પછી તમને સવાલ કરવાનો મોકો નહીં મળે. વાહ વાહ. સુભાનઅલ્લાહ. કઈ હજી હોય તો કહી દો, બાકી હસરત દિલમાં હસરત બનીને રહી જશે. વાત અધૂરીની અધૂરી રહી જશે, વાત બાકીની બાકી રહી જશે. અલ્લાહુ અકબર. હઝરતે જાફરે તૈયાર ઊભા થયા છે અને શાહે નજાશીના ચહેરા તરફ જોઈ અને કીધું કે એ નજાશી બાદશાહ, અમે મક્કાની અંદર રહેતા હતા અને મક્કતુલ મુકર્રમાની અંદર અમારા બાપ દાદાનું પરિવાર પસાર થયું. અને મક્કાના સમાજનો માહોલ ઈ છે ને કે જ્યારે જાયદાદના ભાગ પડે ને તો મકાનના ભાગ પડી જાય, દુકાનના ભાગ પડી જાય, જમીનના ભાગ પડી જાય. એવી રીતના ભાઈઓ પછી આખીરમાં પોતાની માને બે ટુકડામાં વેચી ના શકે ને તો માને બજારમાં લઈ જઈ અને એના પૈસા ઉભા કરી લઈએ અને ઈ પૈસાના ભાગ પાડી લઈએ. અમે એવી જહાલતમાં, અને મક્કાનો માહોલ એવી જહાલતમાં જીવતો હતો
પણ અલ્લાહ પાકે મિલાદુન નબીના સદકે અમારી ઉપર એવો કરમ કર્યો ને કે એના મહેબૂબ અમારા વચમાં આવ્યા છે અને આ એના મહેબૂબે આવીને કીધું મક્કા વાળાઓ માં બજારમાં વેચવાની ચીજ નથી, માના કદમોના નીચે અલ્લાહ પાકે જન્નત મૂકી દીધી। सुभान अल्लाह बहुत खूब। જ્યારે આ વાત અમારા નબીએ કરી છે, આ બધાય માણસો અમારા દુશ્મન બની ગયા। આ બધાય માણસો આજે પણ પોતાની દીકરીને જીવતે જીવતી દૂધની અંદર ડુબાવી અને મારી દે છે। આ બધાય માણસો પોતાની સગી દીકરીને જિંદા દફન કરી દે છે, પણ અમારા પેગમ્બર જ્યારે આવ્યા છે, અમારા નબીએ કીધું કે દીકરી જિંદા કબરમાં દફન ન થાય, દીકરીને તો સીનાથી લગાવાય, દીકરી તો દિલનો સુકૂન છે, સુકૂન છે। અમારા પેગમ્બરે દીકરીઓને માન આપ્યું છે। જ્યારે સમાજની અંદર જિંદા વિધવા ઓરતોને દફનાવવામાં આવતું હતું, વિધવા અને બેવા ઓરતને જ્યારે સમાજ પોતાના પતિની ચિતા ઉપર સળગાવી દેતો હતો, અમારા પેગમ્બરે આવી અને 40 વર્ષના વિધવા સૈયદા ખતીજતુલ કુબરાથી નિકાહ કરી અને વિધવાઓની ઇજ્જતને એટલી ઊંચી કરી દીધી ને, આ વાતથી આ લોકો અમારા દુશ્મન થઈ ગયા। બાકી અમે અપરાધ કયો કર્યો છે? ના અમે આમની જમીન લીધી છે, ના કોઈ પૈસા લીધા છે, ના કોઈ માલ લીધું છે, ના આમના કોઈ માણસને કત્લ કર્યું છે। જાફરે તૈયારની ખાલી આટલી ગુફ્તગુ શાહે નજાશીએ સાંભળી છે અને સાંભળી અને મક્કાના સરદારો તરફ જોઈ અને નજાશી બાદશાહ કહેવા લાગ્યો, બોલો જાફરે તૈયારની વાતનો કોઈ તમારી પાસે જવાબ છે? મક્કાના સરદારોની ગરદનો પેટ સાથે લાગી ગઈ અને માથાઓ ઝૂકી ગયા છે, શરમાઈ ગયા, સચ્ચાઈનો મુકાબલો ન કરી શક્યા। અલ્લાહુ અકબર। શાહે નજાશીએ નજર ફેરવી અને હઝરતે જાફરે તૈયાર તરફ જોયું અને જોઈને કીધું, એ જાફરે તૈયાર, જે તમારા પેગમ્બર આવ્યા છે, જે તમારા રસૂલ આવ્યા છે, જે તમારા નબી આવ્યા છે, એમના ઉપર નાઝિલ થવા વાળી કિતાબની કોઈ આયત તો સંભળાવો। અલ્લાહુ અકબર। જાફરે તૈયાર ઈ બાદશાહનું નામ છે જે કુરાનના પણ હાફિઝ છે અને આપ સૂરે મરિયમની આયતોને તિલાવત કરે છે। જ્યારે હબ્સનો નજાશી બાદશાહ અલ્લાહુ અકબર હઝરતે જાફરે તૈયારના મોઢેથી કુરાનની તિલાવત સાંભળે છે, એનો દિલ છે ને મોમ થઈ ગયો અને આંખોમાંથી આંસુ જારી થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યો, યકીનન હઝરતે ઈસા ઇબ્ન મરિયમ ઉપર જે કુરાન, જે કિતાબ નાઝિલ થઈને, એવી જ કિતાબ અને એવી જ આયતો અને એવી જ વાતો તમારા પેગમ્બર લઈ આવ્યા છે। બિલકુલ સાચી આયત છે, સાચી વાતો છે। હું ઇકરાર કરું છું અને એલાન કરું છું, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। નજાશી બાદશાહે હુઝુરની ગુલામીને ઇખ્તિયાર કરી લીધું છે। સાહેબો સાંભળો, સાંભળો, આજે તમે અને હું પણ કુરાન પઢીએ છીએ, પણ તમારા મારા કુરાન પડવાથી કોઈને ફાયદો નથી થતો। પણ સાહેબો, અગર સરકાર અબ્દુલ કયુમ મિયા ભાવા જેવી હસ્તી હોય, ઈ થોડુંક પડી અને દફ કરી દે તો પાર થઈ જાય છે કામ। सुभान अल्लाह। સાદાત પડી દે, ઓલમા પડી દે તો કામ થઈ જાય, પણ બીજો કોઈ પડે તો ફાયદો થાય છે, પણ દેખાતો નથી। એનું કારણ શું છે? એનું પણ કારણ ઈ છે કે કુરાન તો ઈ જ છે, પણ જુબાન બદલાઈ જાય ત્યાં ફૈઝાન બદલાઈ જાય છે। सुभान अल्लाह। જુબાન બદલાઈ જાય ત્યાં ફૈઝાન પણ બદલાઈ જાય છે। સાહેબો, નામ છે હઝરત બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર સફરની અંદર સફર કરતા કરતા જાતા હતા અને મદ્રસાના બાળકો બાબા ફરીદને મળ્યા છે। અલ્લાહ વાળાઓ મદ્રસાથી પણ પ્યાર કરે, મદ્રસાના બાળકોથી પણ પ્યાર કરે। ઓલિયા અલ્લાહની તો એવી તબિયત હોય કે હંમેશા ઈ મદ્રસાના બાળકોથી પ્યાર કરતા હોય, મોહબ્બત કરતા હોય। અને સાહેબો, અગર હસ્તી બાબા ફરીદ જેવી હોય તો પછી વાત ના થાય ને। હે,
જેમના પીરો મુર્શિદ કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી એમને મળ્યા જ મદ્રસાની અંદર હોય. વાહ વાહ બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર ના પીરો મુર્શિદ કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી ઓશી બાબા ફરીદ ને પોતાનો ફરીદ બનાવે છે મદ્રસાની અંદર. અને સાહેબો ગરીબ નવાઝ ને પણ મદ્રસાથી પ્યાર, મદ્રસાના બચ્ચાઓથી પ્યાર, હુઝુર ગોશ પાક ને પણ પ્યાર, અને રસૂલુલ્લાહ ને તો એટલો પ્યાર ને કે મારા આકા ફરમાવે છે કે મદ્રસાનો બાળક જ્યારે મદ્રસાની શિક્ષા હાસિલ કરવા જાય ને તો એને મામૂલી ન સમજો. ઈ પોતાનું કદમ જમીન ઉપર રાખે છે ને તો અલ્લાહના માસૂમ ફરિશ્તાઓ એના ઇસ્તકબાલ માટે પોતાના પરને બિછાવી દે. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. મદ્રસાના બચ્ચાઓની ઈ શાન છે. એટલે પોતાની ઔલાદને ઇંગ્લિશ શીખાડો. હું એનો વિરોધી નથી, પણ હું કહું છું સાથે સાથે એને કુરાન પણ શીખડાવો, સાથે સાથે એને અકીદો પણ શીખડાવો, સાથે સાથે એને સુન્નિયત પણ શીખડાવો. એટલે કે તમારા દીકરાની અંદર અગર સાદાતની મોહબ્બત નહીં હોય, તમારા દીકરાની અંદર અગર ઉલમાની ઇજ્જત નહીં હોય, તમારા દીકરાની અંદર અગર દીન ઇસ્લામની મોહબ્બત નહીં હોય ને તો તમારો દીકરો તમારી નજાત અને તમારી બખ્શિશ નહીં કરાવી શકે. તમારો દીકરો તમારી બખ્શિશ તો ત્યારે કરાવશે જ્યારે ઈ ઉલમાથી મોહબ્બત કરવા વાળો હોય છે, મદ્રસાની અંદર જવા વાળો હોય છે, ખાનકાહની ખિદમત કરવા વાળો હોય છે. અગર તમારો દીકરો ઓલિયા અલ્લાહની ગુલામીમાં રહેતો હોય છે, બઝાહિર એની પાસે પૈસા ઓછા હશે ને તો જિંદગી તો પસાર થઈ જશે, પણ તારી કબ્રની અંદર તારો દીકરો ઉજાલો કરી દેશે, પછી તારો દીકરો અંધારું નહીં કરવાનો. સુભાનઅલ્લાહ. સાહેબો એટલે પોતાની ઔલાદને પડાવો, ખૂબ પડાવો. પડાવવું એટલું જરૂરી છે કે જેની ઉપર હું હંમેશા તકરીર કરતો રહું છું. પણ સાહેબો અત્યારે કહું છું, દુનિયાની અંદર જેટલા ઓલિયા અલ્લાહ થયા છે બધાય તાલીમથી મોહબ્બત કરવા વાળા, પોતાની જિંદગીનો મકસદ બનાવી લેતા હતા કે ખાનકાહની અંદર પણ બેઠા હોય ને તો માણસોને તાલીમ આપતા રહીએ, ઉઠવાથી લઈ અને બેસવા સુધી, બેસવાથી લઈ અને સૂવા સુધી. પીરો મુર્શિદ હંમેશા મુરીદની તરબિયત કરતા રહીએ, અને જે મુરીદની તરબિયત ના થાય ને એની જિંદગી બેકાર છે. જે મુરીદનો કોઈ પીર નથી એનો પીર શૈતાન છે, અને જેની પાસે પીર છે ને એ મુરીદ દુનિયામાં પણ કામયાબ છે અને આખિરતમાં પણ કામયાબ છે. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. એટલે હંમેશા પીરો મુર્શિદ સાથે જોડાયેલા રહ્યો, તાલીમ સાથે જોડાયેલા રહ્યો. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરે મદ્રસાના બાળકોને જોયા. બાબા ફરીદને ખૂબ પ્યાર મદ્રસાના બચ્ચાઓથી, બચ્ચાઓને પોતાની પાસે બોલાવી અને કીધું, બાળકો બચ્ચાઓ ક્યાં જાઓ છો? બાળકો કહેવા લાગ્યા, બાબા ફરીદ અમે મીઠું પાણી ભરવા જઈએ છીએ. હાય હાય. આજથી 100-150 વર્ષ પહેલાના માણસને ખબર હશે કે મીઠા પાણીની કદર શું હોય. બાબા ફરીદે કીધું, ભાઈ મીઠું પાણી કેમ ભરવા જાવ છો? કીધું, સરકાર અમારી ત્યાં મદ્રસા પાસે જે પાણી છે ને એ ખારું છે, અને અમે ગામથી દૂર, બહાર ગામ, દૂર બીજા ગામ મીઠું પાણી લેવા જઈએ છીએ. પાણી લઈ આવીએ અને મદ્રસામાં ભેગું કરશું અને બાળકો પીશું. બાબા ફરીદે કીધું, કોઈ વાત નહીં દીકરાઓ, ખારું પાણી મારી પાસે લેતા આવો. હાય હાય. સુભાનઅલ્લાહ. ખારું પાણી મારી પાસે લેતા આવો, દૂર બાર ગામ જવાની જરૂરત નથી. અલ્લાહુ અકબર. બાળકો હતા, બચ્ચાઓ હતા, વલીથી બાળકોને પ્યાર, વલીને બાળકોથી પ્યાર. બાળકો ખારું પાણી લઈ અને આવ્યા, અને બાબા ફરીદ એમની સામે બેઠા છે, અને બેઠા બેઠા બાબા ફરીદ બલંદ આવાજથી સૂરે ઇખલાસ પડે છે, ખાલી કુલ હુવલ્લાહુ અહદની સૂરત પડી છે, અને બાળકોના માટલા ઉપર એક દમ કર્યું છે, અને દમ કરીને કીધું, જાઓ પાણી મીઠું થઈ ગયું છે. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. પાણી મીઠું થઈ ગયું છે. અચ્છા હઝરત. બાળકો ચાલ્યા ગયા અને પોતાના ઉસ્તાદને જઈ અને પાણી પેશ કર્યું. ઉસ્તાદે પાણી પીધું, વાકઈ મીઠું. ઉસ્તાદ કહેવા લાગ્યા, બચ્ચાઓ જલ્દી પાણી લઈને કેમ આવી ગયા છો? આટલું જલ્દી બહાર ગામ? કીધું, હઝરત અમારે બહાર ગામ તો જવું હતું, પણ એક દરવેશ, એક બાબા, એક અલ્લાહ વાળા મળ્યા, અને એમણે ખારા પાણી ઉપર ખાલી સૂરે ઇખલાસ પડીને
ખારું પાણી મીઠું થઈ ગયું છે, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ખારું પાણી મીઠું થઈ ગયું, એકદમ મીઠું. જોવો ઉસ્તાદે પણ પીધું અને પી અને કીધું આ મીઠા પાણીના હોજની અંદર ટાંકાની અંદર માટલા ખાલી કરી દ્યો અને પછી જાઓ ખારું પાણી મારી સામે પણ લેતા આવો. आहा सुभान અલ્લાહુ અકબર. બાળકો ખારું પાણી લઈને આવ્યા. ઉસ્તાદે સૂરે ઇખલાસ એક નહીં આખી તસબીહ પડી અને દમ કરી દીધી, પણ ખારું પાણી ખારું જ રહ્યું, મીઠું ના થયું, મીઠું થયું જ નહીં. ઉસ્તાદ તજસ્સુસમાં, બાળકો પણ તજસ્સુસમાં. ઉસ્તાદે કીધું બેટાઓ બચ્ચાઓ જલ્દી જાઓ, ઈ બાબા અગર હોય ને તો એને પાછી લઈ આવો, आहा वाह એમને બોલાવી આવો. એમણે શું પડ્યું તું તમને પાકી ખાતરી છે કે કુલ વલ્લાહુ અહદ જ હતી? કીધું હા હઝરત, સૂરે ઇખલાસ જ પડી હતી, બીજું કઈ નહોતું. કીધું જાઓ એમને લઈ આવો. બાબા ફરીદ આવ્યા છે. ઉસ્તાદે પાસે બેસાડ્યું અને બાબા ફરીદની આહો ભગત કરી, માન ઇજ્જત સન્માન આપ્યું અને વાતચીત શરૂ થઈ ગઈ. અને વાત વચમાં પહોંચીને તો બાબા ફરીદને કીધું કે એ બાબા ફરીદ, હું તો કારીએ કુરાન છું, સવારથી સાંજ સુધી કુરાનની શિક્ષા આપું છું. મેં એક વખત સૂરે ઇખલાસ નહીં આખી તસબીહ પડીને દમ કરી દીધું. પાણી તો મીઠું નાખ્યું અને તમારા એક વખત પડવાથી પાણી મીઠું થઈ ગયું. કુરાન તો ફરીદ ઈ જ છે જે તમે પડો છો, કુરાન તો ફરીદ ઈ જ છે જે મેં પડ્યું છે, પણ તમારા પડવાથી ફરક અને મારા પડવાથી ફરક કેમ ના પડ્યું? બાબા ફરીદ કહેવા લાગ્યા, ઉસ્તાદજી કુરાન તો ઈ જ છે, પણ અહીંયા તમારી જબાન છે, અહીંયા ફરીદની જબાન છે. सुभान अल्लाह वाह वाह અહીંયા તમારી જબાન છે, અહીંયા ફરીદની જબાન છે. સાહેબો કુરાન તો ઈ જ છે, પણ જ્યારે જબાન વલીઓની હોય તો પછી ઈ કુરાન પોતાનું ફૈઝાન દેખાડે. बेशक सुभान अल्लाह કુરાન તો ઈ જ છે, પણ જ્યારે આ કુરાનને અજમેરની ધરતી ઉપર વલીઓના તાજદાર હુઝુર ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ તિલાવત કરે છે તો લાખો બે ઈમાનના સીનાઓની અંદર ઈમાનની રોશની જગમગ થતી દેખાય છે. वाह वाह बहुत खूब કુરાન તો ઈ જ છે, પણ ઈ કુરાનને અહેમદાબાદની સરજમીન ઉપર સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ બુખારી પડે છે તો ખાલી બાળકો નહીં, આપના મદ્રસાનો તોતો અને પોપટ પણ હાફિઝ કુરાન બનવા તૈયાર. अल्लाह सुभान अल्लाह કુરાન તો ઈ જ છે, પણ ઈ કુરાન જો સરકારે શિરાઝી પડે તો એનું ફૈઝાન કંઈક અલગ દેખાય છે. કુરાન તો ઈ જ છે, પણ ઈ કુરાનને જો ઓલિયા અલ્લાહ પડે તો એનું ફૈઝાન દેખાય છે. પણ સાહેબો એવી જ રીતના જ્યારે કુરાન જુબાને હઝરતે જાફરે તૈયારથી અદા થયું, हाय हाय वाह 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 જ્યારે જાફરે તૈયારના જુબાનથી કુરાનની તિલાવત થઈ તો પછી રંગ અલગ હતું. પણ સાહેબો આ જગ્યા ઉપર હું આ વાત તો કહી દઉં, કુરાનના બેશુમાર કારી થયા છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ કયામત સુધી થશે. દરેક કારી કુરાનની તિલાવત કરવા માટે પોતાના શ્વાસનો મોહતાજ હોય, પોતાના જીવ અને શરીરનો મોહતાજ હોય, પોતાના શરીર અને જિસ્મનો મોહતાજ હોય, પણ કુરાનનો એક કારી અલ્લાહુ અકબર શામના મેદાનની અંદર એવો પસાર થયો છે ને જે મુસ્તફા જાને રહેમતના કંધા ઉપર ઈ કારી બેસતો હતો અને ઈ કારીનો જિસ્મ કરબલાના મેદાનમાં છે અને સર મુબારક શામના સડક અને બજારમાં છે તો પણ નેઝા ઉપર ઇમામ હુસૈન કુરાનની तिलावत संभળાવતા જાય છે. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी हुजूर है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत
मुर्दाबाद कहे सुभान अल्लाह वाह સાહેબો કુરાનની તિલાવત મોલા જાફરે તૈયારે સંભળાવીને નજાશી બાદશાહ મુરીદ બની ગયો, દીવાનો બની ગયો, આશિક બની ગયો. सुभान नाराए तकबीर नाराए रिसालत. સરકાર સૈયદ ઇકબાલ મિયા બાપુ દામદ બરકાતુલ કુદસિયા સ્ટેજની રોનક બન્યા છે. મોલા તાલા એમનું આવવું પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. સાહેબો મોલા જાફરે તૈયારે જ્યારે કુરાનની તિલાવત સંભળાવીને તો ઈ નજાશી બાદશાહનો દિલ ફરી ગયો અને મુરીદ બની ગયો છે. અને એણે હુઝુર પાકના વખાણ સાંભળવાના ચાલુ કરી દીધા છે. હે હબશાની અંદર હુઝુર પાક કેવી રીતના બેસે છે, હુઝુર પાકની આદતે મુબારકા શું છે, સુન્નત શું છે, એમના કોણ કોણ ગુલામ છે, કેટલા દીકરીઓ દીકરાઓ થયા છે, એ બધું નજાશી બાદશાહે ઝહેનમાં વસાવી રાખ્યું. અને જ્યારે મક્કા શરીફ માટે કાફલો રવાના થયો ને મદીના શરીફ માટે, ત્યારે નજાશી બાદશાહે હુઝુર માટે અને હુઝુરના ગુલામો માટે તોહફા મોકલા છે. सुभान अल्लाह सुभान એટલા તોહફા હુઝુર માટે, હુઝુરના મુરીદીન માટે, હુઝુરના મુહિબ્બીન માટે. અને સાહેબો ત્યારે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ને આવી અને તોહફાઓ નજાશી બાદશાહના પેશ કરવામાં આવ્યા છે. આ કૌમ મોલાએ જેમનો જે તોહફો હતો બધાયના તોહફા દઈ દીધા. અને એમાં નજાશી બાદશાહે હુઝુર પાકના લાડલી દીકરી સૈયદા તૈયબા તાહિરા માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા માટે એક બાજુ બંધ મોકલો છે, એક કંગન શાહી મોકલો છે. અને હુઝુર પાકની બારગાહમાં ઈ કંગન પેશ કરવામાં આવ્યો. सुभान अल्लाह सुभान હુઝુર પાકે ઈ કંગન મુબારક સૈયદા પાક ને હદિયો કરી દીધો, દઈ દીધો છે. અને સૈયદા પાક તો મદીના આવી ગયા અને મદીના મુનવ્વરાની અંદર જિંદગી પસાર થવા લાગી. અને મદીનામાં એક દિવસ ઘરની અંદર સૈયદા પાક ને ઈ કંગન ફરી અને પાછો મળ્યો. સૈયદા પાકે ઈ કંગન પહેરી લીધો. सुभान अल्लाह અને જ્યારે સૈયદા પાકે ઈ નજાશી બાદશાહનો દીધેલો કંગન પહેર્યો છે ને, સમય એને થોડોક પસાર થઈ ગયો તો અલ્લાહના નબી તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે પોતાના દીકરી માં ફાતિમા ઝહરાના હાથમાં કંગન જોયો છે, એટલો શાહી. હુઝુર પાકે કંઈ કીધું નહીં, પણ હુઝુર પાકની નજરો ઝૂકી ગઈ અને મુસ્કુરાહટ થોડીક ચહેરા ઉપરથી હટી ગઈ છે. અલ્લાહુ અકબર. આ વાત સૈયદા પાકના દિલ ઉપર એવી લાગી ને કે સૈયદા પાક રાત ભર સોચવા લાગ્યા કે એવી કઈ વાત છે જેનાથી મારા બાબા મારાથી નારાજ થઈ ગયા. अल्लाहु अकबर પણ સાહેબો થોડુંક વિચારો, આજે આપણે બધાય બેઠા છીએ અને દીકરી દરેક બાપને વાલી હોય અને દીકરી ઘરેણા પહેરે તો દીકરીને તો ખબર નથી હોતી કે એના ઘરેણા પહેરવાથી એનો દૂલ્હો એટલો ખુશ ના થાય જેટલો એનો વાલિદ અને એનો અબ્બા ખુશ થાય છે. सुभान अल्लाह हक અને સોનું ચાંદી છે औरतों માટે, મર્દ માટે મિકદાર છે ખાલી ચાંદીની. સોનું પહેરવું તો મર્દ માટે પણ હરામ છે, પણ સૈયદા પાકે પહેર્યું છે. ના ઈ નાજાયઝ છે, ના ગુનાહ છે, ના ગલત છે, ના ખોટું છે. પણ હુઝુર પાકના ચહેરા ઉપરથી મુસ્કુરાહટ ઉડી ગઈ ને તો સૈયદા પાક વિચારવા લાગ્યા કે એવી તો કોઈ વાત કે મારા બાબા ને સારું ના લાગ્યું, પસંદ ના આવ્યું. આપના નોકરાણી અને આપના ખાદિમા હતા જેમનું નામ હતું સૈયદા ફિઝા. सुभान अल्लाह सुभान સૈયદા ફિઝાથી કહે છે સૈયદા પાક કે એ ફિઝા, મારા બાબાના ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ ઉડી ગઈ, એનું કારણ શું હશે? તો સૈયદા ફિઝા કહે છે કે બીબી સાહેબા, થઈ શકે છે કે આપે સોનાનું કંગન જે પહેર્યું છે શાહી, એ હુઝુર પાકને પસંદ ના આવ્યું હોય. अल्लाहु अकबर સૈયદા પાકે તરત ઈ કંગનને ઉતારી દીધું અને કીધું ફિઝા, આ વસ્તુને મારા ઘરથી દૂર કરી દે જેનાથી મારા બાબા નારાજ થાય છે. આ વસ્તુને મારા ઘરથી દૂર કરી દે, જા અને વેચી આવ. હઝરત ફિઝા ગયા છે અને ઈ સમયના સોની પાસે
ઈ વસ્તુને વેચી દીધી અને વેચવા માટે જ્યારે ગયા ને તો ખૂબ સારા ઈ સમયના પૈસા આવ્યા અને ઈ પોતે પોતાના ઓઢણાની અંદર ચાદરની અંદર લાવી અને પૈસાનું ઢેર કરીને કહે છે સૈયદા પાક મેં કંગન તો કાઢી દીધું છે અને કંગનના બદલે આ માલ લઈ આવી છું. સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા કહેવા લાગ્યા કે એ ફિઝા એક કંગન આટલો બબાલ કરે છે તો આ માલ તો ઓર બબાલ કરશે. કંઈક એવું કરીએ કે આ માલ થી મારા બાબા રાજી થઈ જાય. अल्लाह सुभान કંઈક એવું કરીએ કે આ પૈસા થી આ માલ થી આ રકમ થી મારા બાબા ખુશ થઈ જાય. એ ફિઝા તું મને મશવરો દે કે આપણે શું કરીએ. સૈયદા ફિઝા મશવરો આપતા હતા ને એમાં સૈયદા પાકે કીધું ફિઝા આ પૈસા લઈ અને જાઓ અને અનાજ લઈ આવો. ખૂબ જેટલું આ પૈસાનું આવે ને એટલું અનાજ લઈ આવો. આપણે મળી અને બાબાની ઉમ્મતના જે ગરીબ માણસો છે એમને ખાવાનું ખવડાવશું. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह માણસો કહે છે ને કે આ 11મી ની નિયાઝ ક્યાંથી ચાલુ થાય. માણસો કહે છે ને આ 6ઠી ની નિયાઝ ક્યાંથી ચાલુ થાય. હું કહું છું આ સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના ઘરેથી ચાલુ થાય. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા બાબાના ગરીબ ઉમ્મતીઓને ખવડાવવા માટે પોતાનું શાહી ઝેવર વેચી નાખે તો સૈયદા પાકની ઓલાદો આજે પણ પોતાના બાબાની ગરીબ ઉમ્મત માટે લંગરનું અહેતમામ કરે છે. सुभान अल्लाह सुभान ઈ જ અહેતમામ સરકાર ગોસ્પાકે કર્યું છે. ઈ જ અહેતમામ સરકાર ગરીબ નવાઝે કર્યું છે. ઈ જ અહેતમામ કલારિયા શરીફના સાદાતે કર્યું છે. ઈ જ અહેતમામ સરકાર ગુલામ મુસ્તફા બાવાએ કર્યું છે. ઈ જ અહેતમામ આજે સરકાર અબ્દુલ કય્યુમ મિયાં બાવા કાદરી શિરાઝી કરે છે. सुभान अल्लाह हक સાહેબ આ તો એમના ખાનદાનની રીત રિવાજ અને પરંપરા છે કે ગરીબોને સીનાથી લગાવો, सुभान अल्लाह ગરીબોને નિભાવો. અને સાહેબો આ શાન ખાલી મુસ્તફાના ખાનદાનની છે. દુનિયાની અંદર મોટા મોટા પૈસા વાળા, મોટા મોટા ખાનદાન વાળા અને મોટા મોટા નામ વાળા આવી અને ચાલ્યા ગયા. પણ અમે જોયું છે અને તમે પણ આ વાતના ગવાહ છો. અલ્લાહ પાકે જે સખાવત સાદાતના ખૂનમાં દીધી છે એવી કોઈને નસીબ થઈ પણ નથી અને થવાની પણ નથી. हक सुभान अल्लाह કેવી સખાવત, કેવી સખાવત. કેમ ના હોય કે એમના નાનાના દરથી કોઈ મહેરૂમ ન જાય. हाय हाय सुभान अल्लाह કેમ ના હોય કે એમના દાદા મૌલા અલી શેર ખુદાના દરથી કોઈ મહેરૂમ ન જાય. કેમ ના હોય કે હઝરત અલી નમાઝ પડતા હોય નમાઝ અને હાલતે રૂકુની અંદર હોય અને સાઈલ સવાલ કરી દે. મૌલા અલી જલ્દી નમાઝ પૂરી કરી અને ઈ સાઈલના સવાલને પૂરું અલીની ઈ અદાને કુરાનમાં બયાન કરીને કીએ અને મૌલા તાલા એમની શાન, એમની સખાવતના વખાણ કુરાનની આયતોમાં બયાન કરે. આ ખાનદાન ખાલી મુસ્તફા જાને રહેમતનું ખાનદાન છે. हाय हाय सुभान अल्लाह हक સાહેબો આ વાત ઉપર એક વાત યાદ આવી, મોજુથી તો હટીને છે પણ સાદાતની સખાવત ઉપર વાત આવી છે. અગર વાત મારી સમજ આવતી હોય તો મોહબ્બતથી થોડુંક કહેજો. સુભાન सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह અરબસ્તાનની અંદર એક સખી આદમી થયો, દિલેર. એનું નામ હતું હાતિમ તાઈ. એટલો સખી કે હાતિમ તાઈ ખૂબ સખી હતો. અને હાતિમ તાઈ નો દીકરો છે અદી બિન હાતિમ અને અદી બિન હાતિમ મુસલમાન બની ગયા છે. અને અદી બિન હાતિમ નો દીકરો મદીનાના બજારમાં ઊભો રહી અને માણસોને કહેતો હતો કે મદીના વાળાઓ સાંભળો, હું હાતિમ તાઈ નો પોતરો છું અને મારા દાદા એટલા સખી હતા ને કે એમના મહેલના ઘરના 10 દરવાજા અને 10 દરવાજા ઉપર આવી અને સાઈલ સવાલ કરે ને તો મારા દાદા દરવાજા ઉપર આવા વાળાને ખાલી ના લોટાવે, કંઈક ને કંઈક દઈ દે, કંઈક ને કંઈક દઈ દે. અને સામે વાળો જોવે કે જરૂરત 500 ની હતી અને મૈડા 50 છે તો ઈ પહેલો દરવાજો છોડી અને બીજા દરવાજે જાય, પાછી દસ્તક દે અને પાછી માંગે. હાતિમ તાઈ
તાઈ એટલા સખી હતા મારા દાદા કે બીજા દરવાજે જોવે કે ઈ જ આદમી છે જે પહેલા દરવાજે આવ્યો તો એને પણ પાછી ન લોટાવે તો પણ કંઈક ને કંઈક દઈ દઈએ અને લેવા વાળો જોવે હા હજી જરૂરત છે ત્રીજા દરવાજે ચોથા દરવાજે માંગવા વાળો જતો રહીએ હાતિમ તાઈ 10 દરવાજા ઉપર ઈને ઈ આદમીને કંઈક ને કંઈક દે હું ઈ દાદાનો પોતરો હાતિમ તાઈનો પોતરો છું આ શબ્દ જ્યારે હાતિમ તાઈના પોતરાએ મદીને મુનવ્વરાની અંદર કીધા છે મૌલા હુસૈનના શહેજાદા સૈયદના ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન ત્યાંથી પસાર થયા અને આપે આ શબ્દ સાંભળ્યા છે અને સાંભળી અને આપ ઊભા રહી ગયા અને ઊભા રહીને કહે છે મદીના વાળાઓ તમને મારા નાના મોહમ્મદ મુસ્તફાની ચોખટની તો ખબર હશે સુભાનઅલ્લાહ વાહ વાહ તમને ખબર હશે મારા નાનાની ચોખટની એમની ચોખટ ઉપર 10 દરવાજા નહોતા ખાલી એક દરવાજો હતો અને જે એક દરવાજે આવી જાય એને બીજા કોઈ દરવાજે જવાની જરૂરત ના પડે સુભાનઅલ્લાહ વાહ એટલે જ તો બરેલી થી મારા इमाम किए छे मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए अरे कौन देता है जरा सामने लाइए भीख लेनी है मदीने चले जाइए देने वाला है सच्चा हमारा सुभानअल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी उर्से शिराजी शाह बाबा અને સાહેબો દરેક બાપને દીકરી વાલી હોય અને ઈ સમયની અંદર જ્યારે સગો બાપ દીકરીને દૂધમાં ડુબાવી અને મારી દેતો હોય ઈ સમયની અંદર જ્યારે બાપ દીકરીને મોટી કરવું બોજ સમજતો હોય ઈ સમયની અંદર જ્યારે બાપ દીકરી માટે જમાઈ પસંદ કરવું શર્મિંદગી મહેસૂસ કરતો હોય ઈ સમયમાં મારા આકા મૌલાએ દીકરીને સીનાથી લગાવી અને કીધું દુનિયા વાળાઓ કદાચ તમને દીકરી વાલી નહીં હોય તમને દીકરી પ્યારી નહીં હોય તમને દીકરી મહેબૂબ નહીં હોય પણ હું અલ્લાહનો નબી દીકરીને એટલી પસંદ કરું છું કે આજે એલાન કરું છું જે બાપના ઘરે દીકરી હોય ને ઈ બાપ કયામતના દિવસ ઓછી નેકીના કારણે જન્નતથી બહાર ઊભો હશે ને તો હું મોહમ્મદ અરબી હાથ પકડીને જન્નતમાં દીકરીના બાપને લઈ જવાનો સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ હક મારા નબીએ દીકરીથી એટલું પ્યાર કર્યું છે કે કીધું દુનિયા વાળાઓ ફાતિમા તો ઉઝ્ઝુ મિન્ની ફાતિમા તો મારો ટુકડો છે ફાતિમા મારો ટુકડો છે ફાતિમા મારો ટુકડો છે હું રહેમત છું તો ફાતિમા રહેમતનો ટુકડો છે હું શાકિર છું તો ફાતિમા શુક્રનો ટુકડો છે હું સાબિર છું તો ફાતિમા સબ્રનો ટુકડો છે હું સાજિદ છું તો ફાતિમા સજદાનો ટુકડો છે અને હું મોહમ્મદ છું તો ફાતિમા મારા જીગરનો ટુકડો છે સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ ઈ સમયમાં દીકરીને પ્યાર મોહબ્બત અને ઇજ્જત દીધી છે ખાલી મારા પેગમ્બર સિવાય ઈ સમયની અંદર કોઈની તાકાત નથી કે દીકરીઓને માન દઈ જાય અને મારા આકાએ કેવું માન દીધું છે દીકરીને એલાન કર્યું કે દુનિયાની અંદર દરેક બાપનો ખાનદાન પોતાના દીકરાથી ચાલે છે પણ અમે દીકરીથી એટલું પ્યાર કરીએ છીએ કે કાયદો બદલી દીધો છે ઉસૂલ બદલી દીધો છે નિયમ બદલી દીધો છે અને એલાન કરીએ છીએ કે અમારું ખાનદાન અમારી દીકરી ફાતિમા ઝહરા થી ચાલવાનું છે सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं अली के घर की है अजमत अली से सुनते हैं अरे वो जिसने मुअज्जज कर दिया घराने को हुसैन पाल के जिस माँ ने दिया जमाने सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह ई सैयदा माँ फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह ने એટલા મહેબૂબ છે ને કે હું સૈયદા પાક ની વાત નહીં કરું પણ સાહેબો કરી જ દઉં એટલે કે કદાચ હું તમે ખુશ થાવ ન થાવ પણ સરકાર ગુલામ મુસ્તફા બાવા ખુશ થઈ જાય सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह અજમેરના બાદશાહનું ઉર્સ આવ્યું છે ગરીબ નવાઝ ખુશ થઈ જશે હુઝુર ગોસ્ત પાક ખુશ થઈ જશે કેમ કે વાત એમની દાદીની છે ને એટલે પીર નસીરુદ્દીન શાહ નસીર ગોલડવી કહે છે નફેર આજ મુझे अपने दर से तू खाली कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी मैं एक
करीब तेरी गर्द राह या ज़हरा, भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा, तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक, वाह वाह या ज़हरा, है तेरी आल से पीराने पीर महिउद्दीन, जो औलिया के हुए सरबराह या ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा कोनेन मां फातिमा ज़हरा हुजूर ने એટલા પ્યારા છે, सुभान अल्लाह। એટલા મહેબૂબ, એટલા ચહીતા અને એટલા લાડેલા હુજૂર પાકના કે મારા આકાએ કીધું કે દુનિયાની અંદર દરેક બાપનો ખાનદાન દીકરાથી ચાલે છે ને, મારો ખાનદાન મારી દીકરી ફાતિમા ઝહરાથી ચાલશે, सुभान अल्लाह। મારું ખાનદાન મારી દીકરીથી ચાલશે। ઈ સૈયદા પાકની ખાલી એક વાત કરી દઉં, મોઝુથી તો હટીને છે, પણ મને સૈયદા પાકનો જિક્ર કરવું અને બિલકુલ જુબાન અને ઝહેન ઉપર તાજા થઈ ગયું છે। સાહેબો, આજના નોજવાનો નિકાહ કરે ને ગુનાહ સાથે કરે, ગંદગી સાથે કરે, ડીજે અને ગીત સાથે કરે। હું કહું છું આવું ન કર, અગર આવું કરીશ ને તો તારી औलाद તારી અદબ ઇજ્જત નહીં સમજે, તારા થવા વાળી લગનની જિંદગી બરબાદ થઈ જશે। અગર તું પોતાના લગનની અંદર સૈયદાએ કોનેનનું જિક્ર કરાવી લે, મૌલા અલી શેરે ખુદાનું જિક્ર કરાવી લે, ઉલમા સાદાતને બોલાવી લે, દુનિયા આગળથી પાછળ થઈ શકે છે, પણ તમારા મિયા બીવીની અંદર કદી નફરત ના આવી શકે। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। અને સાહેબો, જે ગુનાહ સાથે નિકાહ કરે છે ને ઈ દુલ્હો દુનિયાના જોકર બની જાય છે, અને જે જિક્રે મૌલા અલી સાથે લગ્ન કરે છે ઈ દુનિયાના જોકર નહીં, મૌલા અલીના નોકર બની જાય છે। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। એ તો મૌલા અલીના નોકરો માટે આ વાત છે, સૈયદા પાકની કનીઝાઓ માટે આ વાત છે, અને મિયા બીવીની વાત છે, રસૂલુલ્લાહની શહેઝાદીની વાત છે। હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મસ્જિદે નબવીની જ્યારે તોસીહ થઈ, જ્યારે મસ્જિદે નબવી મોટી થઈ ને, તો હુઝુર પાકે એલાન કર્યું, જેમના દરવાજા મસ્જિદે નબવીમાં ખુલે છે બધાય બંધ કરી દો, અગર દરવાજો ખુલ્લો રહેશે તો ખાલી મારી દીકરીના ઘરનો ખુલ્લો રહેશે। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। આપ ઓલમાથી સાંભળો છો ને કે ઇમામ હસન હુસૈન મસ્જિદમાં આવી જતા હતા, ઈ એટલે જ કે એમનો જ ઘરનો દરવાજો હતો જે ખાલી મસ્જિદમાં ખુલતો હતો। મૌલા અલી શેરે ખુદા કહે છે કે હુઝુર પાકની મહેફિલ અને પીર નસીરુદ્દીન શાહ નસીર गोलड़वी नक्शो खींचीने किए छे, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का असहाब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। बेशक। सुभान हुजूर अल्लाह। पाक बैठा छे सहाबाना वचमा, અને સાહેબો ઈ કેવી તકરીર હઈ છે, જે તકરીર કરવા વાળા સૈયદા આમિનાના લાલ અને સાંભળવા વાળા હફ્સના હઝરત બિલાલ। सुभान अल्लाह। ઈ કેવી તકરીર જે મુસ્તફા જાને રહેમત કરે અને મૌલા અલી શેરે ખુદા સાંભળે। મૌલા અલી શેરે ખુદા કહે છે, હુઝુરની તકરીર ચાલતી હતી મસ્જિદમાં, હું થોડોક મોડો પહોંચ્યો અને પહોંચી અને શું જોઉં છું કે રસૂલુલ્લાહ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે પોતાના સહાબાના વચમાં એક સવાલ મૂકી દીધો છે। શું મૂક્યો છે? સવાલ। અને સવાલ ઈ છે કે એ મારા સહાબીઓ, એ મારા વફાદારો, એ મારા જાનીસારો, બતાવો औरत માટે સૌથી સારું અને સૌથી સુંદર શું છે? वाह। હુઝુર પાકના વફાદારોએ જવાબ આપ્યા, અને બધાય સહાબા એકરામ વારા પછી વારા જવાબ આપતા ગયા। મારા આકા જવાબ સાંભળી અને કહેતા ગયા, વાત તમારી સાચી છે, જવાબ તમારો સત્ય છે, પણ મારા કાન જે જવાબ સાંભળવા માંગે છે ઈ જવાબ કોઈએ કીધો જ નથી। મારું કાન જે જવાબ સાંભળવા માંગે છે ને ઈ જવાબ કોઈ દઈ શક્યો નથી। બોલો, હજી જવાબ આપો, હજી ગૌરો ફિક્ર કરો, હજી તદબ્બુર કરો, હજી વિચાર કરો। મૌલા અલી શેરે ખુદા કહે છે કે અબુ બકર સિદ્દીક પણ વિચારમાં છે, ફારૂક આઝમ પણ વિચારમાં છે, હઝરત બિલાલ બંનેના ચહેરાઓને જોવે છે, મોટા મોટા સહાબા વિચારની અંદર હતા ને, અને મેં મોકો સારો જોયો, પાછળ હું પહોંચ્યો હતો
હું સીધો મારા હુજરાની અંદર દાખલ થઈ ગયો સુભાન અલ્લાહ સુભાન અને ઘરની અંદર હુજરાની અંદર મારા હુજરાની અંદર મારા દુલ્હન છે રસૂલુલ્લાહના શહેઝાદી હે સૈયદા પાક ઘરનું કામ કરતા હતા અને મને આવતો જોઈ અને સૈયદા પાક કહેવા લાગ્યા એ અલી આપ આ સમયે તો કદી ફરી અને પાછા ના આવો પાછા કેમ આવ્યા છો સુભાન અલ્લાહ કેમ આવ્યા છો સૈયદા પાક ના આ સવાલથી મૌલા અલી કહે છે કે એ સૈયદા મને ઈ તો કયો કે औरत માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ અને સૌથી સારું શું હોય હા આ સવાલ સાંભળી અને સૈયદા પાકના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવ્યો છે સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ અને મુસ્કુરાવી અને માં ફાતિમા ઝહરા કહેવા લાગ્યા કે યા અલી આ સવાલ આપનો લાગતો નથી સુભાન અલ્લાહ આ સવાલ આપનો લાગતો નથી મૌલા અલી શેર ખુદાના ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ અને મુસ્કુરાહટ સાથે મૌલા અલી કહે છે હા સૈયદા પાક આ સવાલ મારો તો નથી પણ આજે મારા પીરે મારા નબીએ મારા મુર્શિદે મારા આકાએ પોતાના જાનિસારોના વચમાં આ સવાલ કર્યો છે અને મોટા મોટા સહાબા સવાલનો જવાબ વિચારે છે અને હું હુજરાની અંદર આવી ગયો છું સુભાન અલ્લાહ અને હું તમારાથી જવાબ સાંભળવા આવ્યો છું સાહેબો કદાચ આ તમને કિસ્સો લાગે પણ સાંભળો અના મદીનતુલ ઇલ્મી વ અલીયુન બાબુહા હું ઇલ્મનો શહેર છું અલી એનો દરવાજો છે અબે જેમના સામે અલી સવાલ કરે એમને ફાતિમા ઝહરા કહેવાય સુભાન અલ્લાહ વાહ અલી બાદશાહ કોઈના સામે સવાલ ન કરે પણ જેમના સામે સવાલ કરે ને ઈ સૈયદા પાકની બારગાહ છે મૌલા અલી શેર ખુદા કરમ અલ્લાહ તઆલા વજહુલ કરીમ કહે છે કે એ સૈયદા પાક મને બતાવો ને કે આ સવાલનો શું જવાબ છે સુભાન અલ્લાહ બાકી જિંદગીમાં હઝરત અલીએ કોઈથી પૂછ્યું જ નથી કેમ કે હુઝુર પાકે એટલું અતા કરી દીધું તું ને પણ મનસાએ નબુવતને જાણવા માટે મૌલા અલી જ્યાં સાહિલ બની જાય એ ખાલી એક અવ્વલ તાખિર બારગાહ છે અને ઈ બારગાહ સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરાની બારગાહ છે સુભાન અલ્લાહ સુભાન બાકી ક્યાંય મૌલા અલી શેર ખુદા સવાલ ન કરે પણ આજ મૌલા અલી શેર ખુદાએ સવાલ કર્યું છે સૈયદા પાક કે જવાબ સંભળાવ્યો જવાબ સાંભળી અને મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે હું પાછો મસ્જિદમાં આવી ગયો આહા સુભાન અને આવી અને બેસી ગયો અને કરીબ બેઠા સહાબીથી પૂછ્યું કે બતાવો કોઈએ જવાબ આપ્યું છે કે નહીં કીધું ના હજી બધાય ગૌર ફિક્ર કરે છે તદબ્બર કરે છે વિચાર કરે છે કે હુઝુર પાકને કયો જવાબ પસંદ આવશે મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે મેં હાથ ઊંચો કર્યો છે સુભાન અલ્લાહ સુભાન મજલિસની અંદર મેં હાથ ઊંચો કર્યો ને નબીઓના તાજદારની નિગાહે નબુવત મારા ઉપર પડી અને કીધું યા અલી સંભળાવો જવાબ મેં કીધું યા રસૂલલ્લાહ આપનો સવાલ છે કે औरत માટે સૌથી સારું અને સૌથી બહેતર શું હોય આકા એનો જવાબ ઈ છે કે औरत ના ગैर મહરમ ને જોવે ના ગैर મહરમ औरत ને જોવે આ સવાલ સાંભળી અને રસૂલુલ્લાહના ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ આવી હુઝુરના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવ્યું અને મારા આકાએ કીધું અલી તમારો જવાબ મારા દિલ સુધી પહોંચી ગયો પણ યા અલી આ જવાબ તમારો નથી હાય 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 વાહ વાહ આ જવાબ તમારો નથી નબીઓના તાજદારે જ્યારે આ કીધું ને વલીઓના તાજદાર મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે મેં અર્જ કરી યા રસૂલલ્લાહ મારા મા બાપ આપના કદમો ઉપર કુરબાન આકા આ જવાબ કોનો થઈ શકે રસૂલોના તાજદાર કહેવા લાગ્યા યા અલી આ જવાબ કાયનાતની એક હસ્તી દઈ શકે અને ઈ હસ્તીનું નામ મારી દીકરી ફાતિમા ઝહરા છે સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ વાહ વાહ ઈ દીકરીનું નામ ફાતિમા ઝહરા મારા જીગરનો ટુકડો
મારા દિલનો ટુકડો મારી મનસા ઉપર મારી દીકરી પહોંચી શકે. અને સાહેબો જેવા તેવાથી સૈયદા પાકની વાત નથી સાંભળતા. અમે સુન્ની છીએ, અમે અહેલે સુન્નત વલ જમાત છીએ. અમારા બુઝુર્ગોએ સૈયદા પાકની શાન બયાન કરી ને તો શું કહે છે? મન નદારમ ઇઝ્ઝો શાન ફાતિમા, કાબાએ મન આસ્તાના ફાતિમા. અને મારા ઇમામ કહે ને તો એમ કહે, નૂર બિન્તે નૂર ઉમ્મે નૂર ઝોજે નૂર નૂર મુતલક કી કનીઝ અલ્લાહ રે લહના નૂર કા. અને સાહેબો સૈયદા પાકની જાત તો ઈ જાત છે ને કે સૈયદના સિદ્દીક અકબરના લાડલા દીકરી માં સૈયદા આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા. સૈયદા આયશા પાક કોણ છે? સૈયદા આયશા પાક રસૂલુલ્લાહના દુલ્હનનું નામ છે. સુબહાનલ્લાહ. અને સાહેબો પોતાના શોહરને જેટલું દુલ્હન સમજે ને બીજો દુનિયાનો આદમી ના સમજી શકે. અને સૈયદા આયશા સિદ્દીકાથી પૂછવામાં આવ્યું કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ની તસવીર, આપણે હુઝુરની તસવીર જોવી હોય ને તો હુઝુરના ખાનદાનની અંદર ક્યાં મળે? તો સૈયદા આયશા સિદ્દીકા કહે છે કે ઈ એક જાત છે જેમનું નામ ફાતિમા ઝહરા છે. જ્યારે સૈયદા ફાતિમા ઝહરા ચાલે ને તો એવું લાગે કે હુઝુર ચાલી રહ્યા છે. જ્યારે સૈયદા પાક વાત કરે ને તો એવું લાગે હુઝુર વાત કરે છે. જ્યારે સૈયદા ફાતિમા ઝહરા મુસ્કુરાવે ને તો એવું લાગે કે હુઝુર મુસ્કુરાવે છે. સૈયદા અમ્મી આયશા સિદ્દીકા કહે છે કે રસૂલુલ્લાહની તસવીરનું નામ સૈયદા ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા. સુબહાનલ્લાહ. અને સાહેબો સૈયદા પાકને અલ્લાહ પાકે ઓલાદો દીધી. અને ઈ ઓલાદોની અંદર બે હસ્તીઓ, અઝીમ હસ્તીઓ, જેમને દુનિયા ઇમામે હસન મુજતબા અને ઇમામે હુસૈન કહે છે. અને સાહેબો ઘણા એવા પણ માણસો હોય ને કે જે ઇમામે હસન ને માને તો ઇમામ હુસૈન ને નથી માનતા. અને ઘણા એવા પણ હોય જે ઇમામે હુસૈન ને માને તો ઇમામે હસન ને નથી માનતા. પણ અમે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સુન્ની મુસલમાન જે ઇમામે હસન ને પણ માનીએ છીએ, ઇમામે હુસૈન ને પણ માનીએ છીએ. અને ખાલી ઇમામે હસન હુસૈન નહીં, ઇમામે હસન હુસૈન ની ઓલાદોને પણ માનીએ છીએ. અને ઈ હદ સુધી કે એમની ઓલાદોની ઓલાદની અંદર અગર મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી આવ્યા ને તો સુન્ની મુસલમાને પોતાનું દિલ પાથરી અને મૂકી દીધું છે. એમની ઓલાદોની અંદર અગર શાહે આલમ સરકાર આવ્યા છે તો સુન્ની મુસલમાને દિલ પાથરી દીધું છે. એમની ઓલાદની અંદર સરકારે શિરાઝી આવ્યા છે તો સુન્ની મુસલમાને દિલ પાથરી દીધું છે. એટલે જ કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના ખાનદાનની ઈશાન છે કે હુઝુર પાકે કીધું તું કે દુનિયાની અંદર હું બે ભારી વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું. એક અલ્લાહની કિતાબ છે અને બીજું મારી અહેલે બેત છે. દુનિયાની અંદર એવા પણ ફિરકા છે, એક કુરાન ને માને છે તો અહેલે બેત ને નથી માનતો, કોક છે અહેલે બેત ને માને છે તો કુરાન ને નથી માનતો. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે સુન્ની મુસલમાન ના રસૂલુલ્લાહ ની અહેલે બેત નો દામન છોડીએ છીએ, ના કિતાબુલ્લાહ નો દામન છોડીએ છીએ, ના રસૂલુલ્લાહ ની આલ નો દામન છોડીએ છીએ, ના ઓલિયા અલ્લાહ નું દામન છોડીએ છીએ. સાહેબો ઈ નિસ્બતો સાથે આજે પણ ફૈઝાન જારી છે. અલ્લાહ પાકની બારગાહમાં દુઆ કરું કે હે મારા રબ, તે તારા મહેબૂબની આલો ઇતરતને શાન ઇઝ્ઝત અઝમત આપી છે. અને મોલા તું આપ વાવાળો છો, તું તારા મહેબૂબની આલને કયામત સુધી બાકી રાખી અને એમની ઇઝ્ઝતને બલંદ રાખવા વાળો છો. મોલા અમને બધાયને તારા મહેબૂબના ગુલામોની અંદર શામિલ કરી લે. પરવરદિગાર આલમ આજે તારા મહેબૂબની આલની અંદર સરકાર ગુલામ મુસ્તફા બાવા કાદરી શિરાઝીના ઉર્સમાં આવ્યા અને અમારી જુબાને તારા નેક બંદાઓનું zikr કર્યું, તારા વલીઓનું zikr કર્યું, તારા રસૂલોનું zikr કર્યું, તારા રસૂલની અહેલે બેતનું zikr કર્યું. મોલા આ zikr પાકને કબૂલ ફરમાવી લે. અમારા zikr કરવામાં કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ હોય તો તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે બલ્લેલના સદકામાં માફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલ.